right එතකොට හරි එතකොට මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සම්බන්ධකයක් කනෙක්ටර් එකක් ඒ කනෙක්ටර් එක තමයි MySQL කනෙක්ටර් එක Python SQL එක සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ Python MySQL කනෙක්ටර් එක අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ PIP කියන මේක නිකන් හරියට මොඩියුල් එකක් වගේ එකක්. මේ PIP කියලා කියන්නේ package installer for Python. එතන Python package installer for Python කියන එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන Python install කරන Python වල අපේ Python software එක install කරන්න යනකොට එතන මෙතන Python setup එකේ run කරාම එක window එකකදී අහනවා optional module features මොනවද install කරන්න ඕනද කියලා. එතකොට අපිට එතනදී තියෙනවා මේ tdtk and idle කියන එක. ඊට පස්සේ pip කියන එක මෙතන අපි install කරනකොට pip එකක් click කරලාම install කරා නම් අපිට lazy වැඩි. එහෙම නැත්නම් ආපහු මේ Python installer එක double click කරලා open කරලා එතනින් අපි මේ අනිත් ටික click අයින් කරලා PIP කියන එක install කරගන්න ඕනේ. ඒතර PIP තියෙනවා නම් අපිට මේ other packages can be installed very easily. හරි. Python හරි ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Python MySQL connect එක install කරන්න PIP කියන එක Python package installer එක අපි install කරගෙන ඉන්නවා. එයා විසින් MySQL connect එක install කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කියනවා මේ මොනවාද command line navigate the command line to the location of Python script directory. Python script directory එක කියන්නේ Python install ලා තියෙන Python වල තියෙන script directory එක අපේ computer එකේ අපි එතෙන් ඒක හඳුනගෙන ඒ script directory එක හඳුනගෙන command prompt එක දිගේ අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හරි ඒ කියන්නේ දැන් මගේ කම්පියුටරේ නම් Python install කරලා තියෙන්නේ හරි Python වල C එකේ users කියන එකේ හරි your name app data local programs Python 37-32/script ඔන්න ඔය location එකේ තමයි Python script කියන folder එක තියෙන්නේ. හරි මේ Python 3.7 තියෙන්නේ Python software එක install වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් setup file එක install වෙලා තියෙන location එකේ තියෙන script කියලා folder එකක්. එතකොට මෙන්න මේ location එකට අපි command prompt එක දිගේ යන්න ඕනේ. command prompt එකෙන් යන්න ඕනේ. ඊළ ඉවර වෙලා එතන type කරන්න ඕනේ command එකක් pip space install mysql-connector කියලා. එතකොට එයා mysql connector එක install කරනවා download කරලා internet connection එක තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට to test if the installation was successful, create a Python page with the following content. Hurry. If the below code was executed with no errors, MySQL connector is installed and ready to be used. Api Python the shell ke import mysql.connector කියලා command එක type කරොත් එතනින් mysql.connector කියන module එක import වෙනවා. ඒක import වෙනවා කියන්නේ සාර්ථකව මේක install වෙලයි තියෙන්නේ. හරි අපිට ඒක පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හරි. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ connection එකක් create කරන්න. Python වල MySQL ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ connection එකක් create කරන්න. ඒතර connection එක create කරනකොට හරි අපිට මොනවද අපි කරන code එක දැන් අර ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති PHP පාවිච්චි කරලා අපි database connection එකක් create කරනකොට නිශ්චිතව හැම වෙලෙම අර අනිවාර්යයෙන් අපි කරන්න ඕන වෙච්ච codes කීයක් තියෙනවා. හරි අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕනේ
codes කීපයක් තිබුණා. right? අනේ වගේ use the username and password from the MySQL database. MySQL database එකකින් username password පාවිච්චි කරලා අපිට මෙන්න මේ වගේ connection එකක් create කරන්න ඕනේ. ඒතර connection එක create කරනකොට මූලිකවම අපිට ඕන වෙනවා import mysql.connector. එහෙනම් mysql.connector කියන module එක අපිට import කරගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලා. mysql.connector කියන module එක import කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි create කරනවා mydb කියලා variable එකක් නැත්නම් database object එකක්. ඒක සමානයි mysql.connector.connect. mysql.connector කියන module එකේ .connect කියන function එක run කරනවා. mysql.connector.connect මෙන්න function එක run කරනවා. host සමානයි local host. ඒ කියන්නේ අපි variable එකක් create කරනවා නැත්නම් parameter එකක් create කරනවා host කියලා. ඒ parameter එකට දාන value එක local host. user කියලා variable එකක් create කරනවා. ඒක user your username අපේ data අපේ MySQL connect එකේ තියෙන username එක. ඒ කියන්නේ MySQL app එකේ තියෙන අපි දැන් MySQL install කරලා තියෙනවනේ software එකේ web server එකේ හැම. ඒක ඊට පස්සේ passwd කෙටි කරලා password කියන එක your password. අන්නේ parameters ටික දාලා හරි මෙන්න මෙතන open කරපු වරහන මෙතනින් close කරනවා. ඒකල print කරනවා mydb කියලා. ඒ අදාළ database එක db කියලා හදපු connection එක සම්බන්ධතාවය අපිට print කරලා දෙනවා. හරි. ඒකට උදාහරණයක් බලන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කහපාට පසුබිමේ තියෙන්නේ syntax එක. ලා කහපාට පසුබිමේ තියෙනවා උදාහරණයක්. import mysql connector mydb is equal to mysql.connector.connect host වලට local host user කියන එක අපි දානවා root කියලා. root user password එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා password එක space කරලා දාලා print කරනවා mydb කියන connection එක. එතකොට සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරනකොට නැත්නම් connection එකක් create කරනකොට හරි connection එකක් create කරනකොට අපි මෙන්න මේ code එක හැම වෙලෙම යොදන්න වෙනවා. හරි. ඒක connection එකක් create කරන වෙලාවේදී මේ code එකෙන් තමයි අපි දිගටම යන්නේ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. database එකක් හදන්න යන්නේ create database. ඒකට MySQL වල database එකක් හදන්න යන්නේ. අපි දන්නවා MySQL වල database එකක් හදනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන command එක තමයි create database කියන command එක. හරි. එතකොට බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම මේකේ ඉරක් ගහලා වෙන් කරලා තියෙනවා connection එක create කරන්න. connection එක create කරනකොට මම මේ කොටු කරලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිතරම එකම විදිහට යොදන කොටස. import mysql.connector mydb is equal to mysql.connector.connect within brackets host equal local host user username password your password. ඊට පස්සේ අපි හදනවා my cursor කියලා variable එකක් හදනවා. මේ my cursor කියන variable එකට දාගන්න අපි ඒකට assign කරනවා mydb.cursor කියලා. අපි හදපු mydb කියන connection එකට අපි මේ connection එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන execute වෙන cursor කියන function එක mydb කියන variable එකත් එක්ක අපි run කරනවා cursor කියන function එක. ඉතින් ඒ cursor කියන function එක run කරාට පස්සේ database එක තුල run වෙන cursor එක කියන්නේ database එකේ commands වදින තැන විදියට අපි දානවා variable එකක් අරගෙන my cursor කියන variable එක. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? එතකොට my cursor කියලා මෙතන එන්නේ මොන variable එකද? mydb කියන හදපු database එකට අදාළ object එකේ cursor කියන function එක run කරාම එතකොට එයාගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා cursor එක විදියට ඒ අදාළ තැන print වෙනවා. නැත්නම් type වෙනවා. මොකද්ද type වෙන්නේ? my cursor.execute. my cursor කියන variable එක මගින් execute කරනවා අපි මෙන්න මේ තියෙන string එක. මොකද්ද string එක? create database my database.
ඒ කියන්නේ ඔන්න හදන්න කියන database එකක්. මොකද database එකේ නම my database. හරිද? එතකොට ඒක ඇවිල්ලා SQL command. එතකොට අපිට මෙතන Python වලදී ඕන වෙන්නේ මොකද්ද? connection එක create කරනවා මේ කොටු කරලා තියෙන code එකෙන් මේ කොටසට අදාළව. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? my cursor කියලා variable එකක් හදනවා. ඒ variable එකට ආදේශ කරනවා අපි හදපු database connection එකේ cursor එක. ඒ connection එකට අදාළව connection එක තුල තියෙන cursor එක. ඊට පස්සේ ඒ ආදේශ කරාට පස්සේ my cursor කියන variable එක මගින් execute කරන්න පුළුවන් අපිට අර හදපු mydb කියන variable එකේ නැත්නම් connection එකේ cursor එක. ඒ කියන්නේ SQL command එකක් run කරන්න පුළුවන් cursor එක බවට අපි පත් කරනවා මේ my cursor කියන variable එක. ඊට පස්සේ අපි my cursor කියන variable එකට function එකක් run කරනවා .execute method එකක් run කරනවා .execute කියලා. ඒ execute කියන method එකට දාන variable parameter එක තමයි මොකද්ද? create database my database. ඒ කියන්නේ parameter එක විදිහට දාන්නේ අපි සාමාන්‍ය text එකක්. වෙනවා ඒගොල්ලෝ උඩු command තුල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක text එකක්. හැබැයි මේ text එකේ තියෙන්නේ SQL command එකක්. ඒක තියෙන්නේ SQL command එකක්. ඒතර SQL command එක මෙතනින් අපි කරන්නේ SQL commands ටික run කරනවා. අර my cursor කියලා හදන variable එක හරහා එයාගේ execute කියන my cursor.execute කියන command එක හරහා අපි SQL commands run කරනවා. ඒතර අපි SQL දන්නවා නම් එතනින් එහාට SQL කොටස තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න alter table කියන keyword එක පාවිච්චි කරන එක SQL කියන එක පාවිච්චි කරලා table එකක් වෙනස් කරනවා. එතකොට එතනදී මම මේ නිල් පාටින් කොටු කරලා තියෙනවා. මේ කොටු කරලා තියෙන තැන තියෙන්නේ connection එක හදන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි connection එක හදලා අර cursor එක my cursor කියන variable එක database connection එකේ cursor එක බවට assign කරන එක මම මෙතනදී ඒකත් විතරම commands run කරනකොට ඕන වෙන නිසා මම ඒකත් මෙතනටම දැම්මා මේ example එකේ ඉඳලා හරි මේ example එකේ ඉඳන් ඒ statement එකත් අනිවාර්යයෙන්ම යන එකක් නිසා මෙතනට දැම්මා. right එතකොට මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? my cursor.execute කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ SQL file එකක් execute කරනවා නම් එතකොට SQL command එක SQL expression එක තමයි alter table customers add column id integer වලින් auto increment primary key එක ඒක තමයි. alter table customers customer table එක වෙනස් කරනවා. කොහොමද? add column id column එකක් add කරලා ඒ column එකේ නම තමයි id. එයාගේ data type එක int. ඒ වගේම ඒක auto increment කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා column එකෙන් column එකට 1 2 3 4 කියලා අංක වැටෙන auto. එයා තමයි primary key. එයා තමයි primary key එක වෙන්නේ. හරි. right. මේ එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි ඒක ටික යන්නේ. හරි. එතනින් එහාට තියෙන්නේ database එකක් තියෙනවාද කියලා පරීක්ෂා කරන එක. ඒ වගේම primary key එකක් add කරන්න. හරි. ඒ වගේ දේවල් ටික තියෙන්නේ ඒ ගොඩක් දේවල් SQL commands එක තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මගේ lab එකේ ආව මේ battery low message එක දැන් off way. හරි. මේ හරි. ඒ නිසා අපි මේ කොටස් ටික දෙන්නවා සාකච්ඡා කරපු ටික ඔයගලන්ට මම එවන්නම් ලියන්න කියලා කොටස් සිස්ටම් එකක් ස්ටෝර් වෙලා තියෙන මේක ලොගෝ තමයි එක්ක. හරි.
මම ඔතෙන් ඔය කොටස දක්වා ඔයගලන්ට කියවන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ නෝට් එක ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් ලියන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියලා දාන්න. ලියනකොට ඒක කල්පනාවෙන් අවධානයෙන් ලියන්න. මම ලියන්න ඕනේ එනට එනකන් කොටස් ටික එවනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කොටස් ටික ලියන්න. හරි. මේ කෝඩ්ස් එහෙම ලියන තරමට තමයි ඉතින් ඔළුවට යන්නේ. හරි. ඒතර Python වල තව පොඩි කොටසක් අපිට තියෙනවා මේ කතා කරන්න. තව එක දවසකට වගේ තියෙයි. හරි. එක දවසකට වගේ තියෙන්නේ කතා කරන්න. එතකොට ඒක ඊළඟ දවසේ කතා කරලා ඉවර කරලා මම ඊළඟ දවසේ වැඩේ පොයි වගේ ගන්න. 14 පොයි දවස් වැඩේ නම් බලමු. එදාට කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් වෙන්නේ දන්නේ. හරි. කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණොත් උදේ ඉඳන් දාලා පේපර් එකක් වගේ ඩිස්කස් කරන්න මම කරේ. ටිකක් යොදන්න. ඒකවල නෑ සිල් ගන්න තියෙනවා. ආච්චිව සිල් ගන්න එක්කයි යන්න තියෙනවා. බයිලනම් කරන්න එපා ඉතින් මේ. මේ මොකරි දෙයක් උඩට පටන් ගත්තා. හරි. ඒක සරල වුණ වෙන්නේ මටත් ඉතින් ඒවා වෙලා යනවා. ඒකයි. right. මේ දක්වා කොටස් ටික එනවා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. හරි. මම මෙතනින් නවත්තනවා. මේක එන්නේ යන්නේ ස්ලෝ වෙලා. මේ බැටරි ලෝ හින්දා. හරි. සටහන ඉවර මේක ලියා ගන්න. අපි අනිත් දවසේ අපේ ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දානවා. දැන් මම මේ ගෲප් එකට දාන මැසේජ් එකට මේ ගෲප් එකේම රිප්ලයි කරන්න. නැත්නම් අනිත් අය දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතලා නැවතුවා. මම හිතලා වෙනස් කරා වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙතනින් නවත්තනවා මේ අයිබෝන් හැමෝටම